परम करुणामये अकारण करुणा वरुणालये भक्तवत्सल शरणागतवत्सल कलिपावनावतार श्री श्रीमान नित्यानंद प्रभु श्रीमान महाप्रभुर अहितुकी करुणाय राधा गोविंद देवीर महति कृपाय गौड़ीय संप्रदाय आचार्य वर्ज्य श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी पादेर विरचित श्री श्री चैतन्य चरितामृत महाप्रभुर पावन चरित्र कथा श्रवणेर अवसर आमादेरके प्राप्त होच्छे। निश्चित रूपे भगवानेर अहितुकी करुणा। प्रभु गोस्वामी पाद बोलें अनर्पित चरिं चिरात् करुणया अवतीर्ण कलौ समर्पयितुम् उन्नत उज्ज्वल रसां स्वभक्ति श्रियं हरिपुरट सुंदर दुति कदम्ब संदीप्त सदा हृदय कंदरे स्फुरतु सचिनंदन। सेई सचिनंदन गौर हरि तोमादेर हृदय प्रकाश होन, जिनी चिर अनर्पित प्रेम वस्तु के महाप्रभुर अवतारेर मुख्य तीनटी कारण ये विषय আমরা শ্রবণ করেছি। কিন্তু উনার অবতারের একটি গৌণ কারণ শ্রী রূপ গোস্বামী পাদ বিদগ্ধ মাধব নাটকে বললেন, চির অনর্পিত যে প্রেম বস্তু, যে বস্তু কোনো কালে কেউ কেউ পায় না, ब्रह्मादिरो सुदुर्लभ সেই ব্রজ প্রেম ভক্তিকে করুণা করে তিনি এই কলিযুগে অবতীর্ণ হয়ে আর সেই প্রেম ভক্তিকে তিনি অর্পণ করার জন্য অবতীর্ণ হইয়াছেন। চির অনর্পিত বহুকাল পর্যন্ত, বহুকাল শব্দে বললেন ब्रह्मार एक कल्पे स्वयं भगवानेर एक बार अवतार হয়, और जे द्वापरे स्वयं भगवान श्रीकृष्ण अवतीर्ण हन ठीक तार परवर्ती कलिजुगे সেই শ্রীকৃষ্ণের তিনটি যে ইচ্ছা, সেই ইচ্ছাকে পূরণ করার জন্য তিনি রাধা ভাব কান্তিকে অঙ্গীকার করে गौरांग रूपे अवतीर्ण हन। उनार जे मुख्य तीनटी वांछा तिनी आस्वादन करें और आनुषंगिक रूपे नाम प्रेम प्रचार करें। सेई प्रेम के महाप्रभु अविचारे बिलिये दिलेन, जे प्रेम वस्तु की हरि भक्ति सुदुर्लभा मुक्तिं ददाति करहिचित् मन भक्ति जोगम। भगवान मुक्ति पर्यंत दिए थाके, भक्ति निये नाओ, सिद्धि निये नाओ, मुक्ति निये नाओ साधनेर फले, किन्तु सहजे तिनी भक्ति देन ना। जन्म जोगेन सांख्येन दान व्रत तपोद्धरे व्याख्या स्वाध्याय सन्यासै न प्राप्नुयात् यत्नवान् अपि। नाना प्रकार साधन करले वो से प्रेम वस्तु सहजे लब्ध है ना। ये प्रेम वस्तु अति सुदुर्लभ, दुर्लभ नय, अति सुदुर्लभ। कोनो कोनो भाग्यवान व्यक्ति से प्रेम वस्तु के लाभ करे, और से प्रेम हेन प्रेम श्री चैतन्य दिल जथा तथा जगाई माधाई पर्यंत अन्येर का कथा। अन्यान्य अवतारे जी भगवान कल्याण करेছেন জীবের, করেন নাই তা নয়। श्री राम अवतारेर একটি ঘটনা বললেন कि एक ही बाण प्राण हर लीना दीन जानते ही निज पद दीना। একটি বাণে ভগবান রঘুনাথ সেই তাড়কার প্রাণকে নিয়ে নিলেন, আর তাকে দীন অত্যন্ত দুঃখী দেখে निज पद माने साजुज्य मुख्य प्रदान करलेन। आगे प्राण निलेन, तारपरे निजेर पद दिलेन, किन्तु एबे अस्त्र ना धरल। এই अवतारे मारार कथा दूरे थाक, मार खे प्रेम बिलाय।
কেউ কি শুনেছো কোথাও কত কত অবতার হয়েছে? কেউ কি শুনেছো কোথাও এমন করুণার কথা? কেউ কি শুনেছো কোথাও? मधुर सी नदियाय मार खे प्रेम विलाय, हेन प्रेम श्री चैतन्य दिल जथा तथा जगाई माधाई पर्यंत अन्येर का कथा। महाप्रभु काउ के वंचित कर लेना। हाँ से प्रेम वन्याय जहां पात्र पात्र विचार नाही, नाही स्थाना स्थान जेई जहां पाए तहां करे प्रेम दान। उथलिया प्रेम वन्या चौदी के बेड़ाय, स्त्री बालक वृद्ध जुबा सवारे डुबाय। काउके वंचित करलेन ना, स्वयं महाप्रभु सन्यास ग्रहण करे जारा से प्रेम थेके वंचित छिलेन तादेरके ओ प्रेम प्रदान करलेन। और स्वयं दक्षिण भारत गिये ग्राम थेके ग्रामांतरे जिनी महाप्रभु के दर्शन करछेन सेई महाप्रभुर जे दिव्य स्वरूप के देखे अत्यंत सतृष्ण हये आकृष्ट हये महाप्रभुर पिछने पिछने दौड़ाछे। किछु दूर पश्चात महाप्रभु ताके आलिंगन प्रदान करछेन, ताते प्रेमे उन्मत्त हये से जेई ग्रामे जाच्छे जेखाने जाच्छे ताके जे देखछे जे स्पर्श करछे से वैष्णव हये जाच्छे। सेई ग्राम थेके यदि अन्य ग्रामेर लोक आसछे से वैष्णव हये चले जाच्छे, निजेर ग्राम के वैष्णव करछे। এই প্রকার সেতু বন্ধ পর্যন্ত শ্রীমান মহাপ্রভু শ্রী কৃষ্ণ প্রেম প্রদান করলেন। रूप सनातन गोस्वामी पाद के भक्ति तत्व साध्य साधन तत्व समस्त दिव्य उपदेश प्रदान करे मथुराय पाठिये दिलेन। सेखाने रूप सनातनादि गोस्वामीगण सेदिके भक्तिर प्रचार करलेन। श्रीमान नित्यानंद प्रभु के तिनि गौड़ देशे पाठालेन। महाप्रभु श्रीमान नित्यानंद प्रभु के निभृते बोलছেন गंभीराय की हे नित्यानंद, তোমার অবতার যত দিন দুঃখী তাদের উদ্ধারের জন্য, আর তুমি যদি মুনি গণের ন্যায় মুনিগণ যেমন শান্ত সুখায় নিমগ্ন থাকেন, তুমি নিজের আনন্দে যদি নিমগ্ন থাকো তাহলে গিয়ে দিন দুঃখী আর আমার যে প্রতিজ্ঞা कि पृथ्वीते आछे जत नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार हईबे मोर नाम, और ये प्रेम प्रदान लीला की करे पूर्ति हबे। सेई जन्य अविलम्बे तुमी गौड़ देशे जाओ और नाम प्रेम प्रचार करो। महाप्रभुर आज्ञा प्राप्त करे श्रीमान नित्यानंद प्रभु निजेर जत आप्तगण परिकरगण रामदास परमेश्वर दास कृष्णदास आदि गदाधर दास आदि समस्त परिकर गण के लिए महाप्रभु श्री श्रीमान नित्यानंद प्रभु गौड़ देशेर जन्य प्रस्थान करलेन। सर्वप्रथम उनार जारा परिकर गण तादेरके ही प्रेमे उन्मत्त करे दिलेन। नित्यानंद प्रभु प्रेम प्रदान करार जन्य जाच्छेन, जेदिके चाइबेन सेदिके प्रेमे मातिये दिबेन। বলছেন কি যেমন মহাঝড়ে সেই কদলীর বনগুলো কদলীর বৃক্ষগুলো ধরাশায়ী হয়ে যায়, শ্রীমান নিত্যানন্দ প্রভু যেই দিকে মহাপ্রভুর আজ্ঞা তিনি যেই দিকে দেখছেন যার প্রতি দৃষ্টিপাত করছেন সেই প্রেম প্রাপ্তি কেবল দৃষ্টি মাত্রে। গোপীগণের যেই প্রেম কহে ভাগবতে, एकला नित्यानंद हईते पाइल जगते। केवल दृष्टि मात्रे कोनो साधनेर सेखाने अपेक्षा नाई, केवल दृष्टि मात्रे तिनि से प्रेम के प्रदान करछेन। से कदली वृक्ष जेमन धराशायी हये जाय সেই প্রকার সে প্রেমে ঢলে পড়ছে। সর্বপ্রথম নিজের যারা আপ্তগণ তাদেরকে প্রেমে উন্মত্ত করে দিলেন, তাদের সেই ব্রজ ভাব উৎপন্ন হয়ে গেল। সর্বপ্রথম বৈষ্ণবাগ্রণ্য যে রামদাস ছিলেন তিনি 3 প্রহর পর্যন্ত এক জায়গায় ত্রিভঙ্গ ললিত ধামে দাঁড়িয়ে আছেন। আমি গোপাল বলে সে গোপালের আবেশে
এই প্রকার প্রেমে তারা নিজের দেহ স্মৃতি নাই, প্রেমে উন্মত্ত হয়, কখন বাম দিকে কখন দক্ষিণ দিকে মুখ্য রাস্তাকে তারা ছেড়ে কখন বাম দিকে যাচ্ছেন কখন দক্ষিণ দিকে যাচ্ছেন। দিনান্তরে খিদা নাই, তৃষ্ণা নাই, কোনো অনুভব নাই। কয়েক দিনান্তরে তারা গঙ্গা তটে পৌঁছালেন পানিহাটি গ্রামে রাঘব পণ্ডিতের গৃহে। রাঘব পণ্ডিতের শিষ্য ছিলেন মকরধ্বজকর। সবাই মিলে সপার্ষদ নিত্যানন্দ প্রভুর স্বাগত করলেন। শ্রীমান নিত্যানন্দ প্রভুর নৃত্য করতে মন হলো, তো সেখানে সমস্ত গায়ক সকল এসে উপস্থিত হলেন। মাধব ঘোষ, গোবিন্দ ঘোষ, বাসুদেব ঘোষ, তিন ভাই, আর গাইতে লাগিলা নাচে ঈশ্বর নিতাই। এরা প্রধান প্রধান শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ গায়কগণ গান করতে লাগলেন, শ্রীমান নিত্যানন্দ প্রভু নৃত্য করতে লাগলেন। তিনি যখন নৃত্য করছেন আর যার দিকে যাহারে করেন দৃষ্টি নাচিতে নাচিতে সেই প্রেমে ঢলিয়া পড়েন পৃথিবীতে। সে পানিহাটি গ্রামকে বিলকুল শ্রীমান নিত্যানন্দ প্রভু সে প্রেমের নদীতে যেন ভাসিয়ে দিলেন। 3 মাস কাল পর্যন্ত সমস্ত পরিকর গণকে নিয়ে সেখানে এই প্রকার মানে কোনো খিদা নাই, তৃষ্ণা নাই, অনুভব নাই, দেহ স্মৃতি নাই। 3 মাস পর্যন্ত তন্দ্রা নাই, নিদ্রা নাই। সেখানে অহরাত্র সেই প্রেম দান চলছে, অহরাত্র নৃত্য চলছে। নৃত্য করতে করতে শ্রীমান নিত্যানন্দ প্রভু খট্টার উপরে বিরাজমান হলেন, আদেশ করলেন আমার অভিষেক কর বলে। সঙ্গে সঙ্গে সহস্র সহস্র কলসির দ্বারা গঙ্গা জল ভরে এনে নানা প্রকার সুগন্ধি বস্তু দিয়ে তাকে সুগন্ধিত করে মন্ত্রপুত করে শ্রীমান নিত্যানন্দ প্রভুর মস্তক উপরে তারা সেই জল অর্পণ করতে লাগলেন। সন্তোষে সবাই দেন শ্রী মস্তক পরি, চতুর্দিকে সবাই বলেন হরি হরি। সবাই পড়েন অভিষেক মন্ত্র গীত, পরম সন্তোষে সবাই হইল পুলকিত। শ্রীমান নিত্যানন্দ প্রভুর অভিষেক করে সুন্দর বস্ত্র পরিধান বনমালা ধারণ করালেন, দিব্য নানা প্রকার রত্নভূষণ শ্রীমান নিত্যানন্দ প্রভুকে ধারণ করালেন। শ্রী রাঘব পণ্ডিত একটি দিব্য ঘটনাকে সুবর্ণের দ্বারা মণ্ডিত করে শ্রীমান নিত্যানন্দ প্রভুকে বিরাজমান করালেন। স্বয়ং ছত্র ধারণ করে দাঁড়িয়ে গেলেন। আর শ্রীমান নিত্যানন্দ প্রভু রাঘব পণ্ডিতকে বলছেন, রাঘব, আমি ব্রজের গোপ কদম্ব বনে আমার স্থিতি, কদম্ব ফুলের প্রতি আমার অত্যন্ত প্রীতি, সেই জন্য কদম্ব পুষ্পের মালা আমাকে ধারণ করাও। রাঘব পণ্ডিত বলছেন কি, প্রভু আমার বাগিচায় কদম্ব বৃক্ষই না, দ্বিতীয় ये কদম্ব পুষ্পের ঋতুও নয় আর বৃক্ষও নাই, তো কদম্ব পুষ্পের মালা ফুল কোথা থেকে পাবো? বলে তুমি ভালো মনে বাগিচায় গিয়ে দেখো তো। সেই শ্রী রাঘব পণ্ডিত যখন বাগিচায় দেখছেন, প্রভু বলে বাড়ি গিয়া চাহো ভালো মনে, কদাচিৎ ফুটিয়া বা থাকে কোন স্থানে, যদি কোথায় ফুটে থাকে। রাঘব পণ্ডিত প্রভুর আদেশে গিয়েছেন, দেখছেন আশ্চর্যের সীমা নাই। বাতাপি লেবুর গাছে কদম্ব পুষ্প ফুটিয়াছে। বাড়ির ভিতরে গিয়া চাহেন রাঘব, বিস্মিত হইলা দেখি মহা অনুভব। জাম্বীরের বৃক্ষে সব কদম্বের ফুল ফুটিয়া আছয় অতি পরম অতুল। অতুল বহুত পুষ্প। সেই বাতাপি লেবুর গাছে কদম্বের পুষ্পকে দেখে তার সৌরভে চতুর্দিকে ভরে যাচ্ছে। রাঘব পণ্ডিত বিস্মিত হইয়া দেখছে নিত্যানন্দ প্রভুর লীলা।
অসম্ভব কিছুই নয়। তিনি সংকল্প মাত্রে সেই ব্রহ্মার হৃদয়ে সমস্ত বেদ জ্ঞানকে প্রকাশিত করেছিলেন। ওনার সেই ভগবানের জন্য বিচিত্র কিছুই নয়। কদম্ব পুষ্পের মালা, সেই কদম্ব পুষ্পকে বলছেন গ্রন্থকর্তা বলছেন যার সৌরভে যার দর্শনে ভববন্ধন নাশ হয়, সেই পুষ্পের মালা শ্রীমৎ নিত্যানন্দ প্রভুর কণ্ঠে ধারণ করালেন। আর সেই এদিকে সমস্ত পার্ষদগণ নৃত্য করছে। নিত্যানন্দ প্রভু খট্টার উপরে বিরাজমান। হঠাৎ করে সবাই দমনক পুষ্পের গন্ধকে তারা পেলেন। চারদিকে বিস্মিত হয়ে ভক্তগণ দেখতেছেন ই কোন পুষ্পের গন্ধ, এ তো পুরীতে সেই নীলাচলে দমনক পুষ্পের সৌরভ মনে হচ্ছে। শ্রীমৎ নিত্যানন্দ প্রভু বলছেন কি তোমরা আশ্চর্য হয়ে দেখছো? তোমরা এ বিচিত্র অপূর্ব দোনার গন্ধ পাই চারি ভিতে। সবার বচন শুনি নিত্যানন্দ রায় কহিতে লাগিলা গোপ্য পরম কৃপায়। প্রভু বলে শুনো সবে পরম রহস্য, তোমরা সকলে ইহা জানিবা অবশ্য। চৈতন্য গোসাই আজি শুনিতে কীর্তন, নীলাচল হইতে করিলেন আগমন। সর্বাঙ্গে পরিয়া দিব দিব্য দমনক মালা, এক বৃক্ষে অবলম্ব করিয়া রইলা। তোমাদের নৃত্য কীর্তন দেখার জন্য শ্রীমান মহাপ্রভু নীলাচল থেকে এখানে এসে একটি বৃক্ষকে অবলম্বন করে দাঁড়িয়েছিলেন। তাই সেই তিনি আর সেই দমনক পুষ্পের মালা ধারণ করে এসেছিলেন সর্বাঙ্গে। তাই তোমরা সেই দিব্য পুষ্পের স্বরূপকে প্রাপ্তি করছো। এই জন্য এ থেকে তোমরা সর্ব কার্য পরিহরি, নিরবধি কৃষ্ণ গাও আপনা পাশরি। তোমার সবাকার নৃত্য কীর্তন দেখিতে আপনে আইলা প্রভু নীলাচল হইতে। শ্রীমান নিত্যানন্দ প্রভু সেই খট্টার উপরে বিরাজমান। দৃষ্টি যার উপরে দৃষ্টিপাত করছেন তাকেই সেই প্রেম প্রদান করছেন। সেই প্রেমের এমন বল কি প্রেমানন্দে উন্মত্ত হয় সেই বড় বড় বৃক্ষকে সে ভক্তগণ তাকে সমূলে উৎপাটন করে ফেলছে। প্রেমের এমন শক্তি, তার দেহস্মৃতি নাই। কেহ বাগানে গিয়ে সেই সুপারির 4-5টা বৃক্ষকে একসঙ্গে ধরে তাকে উৎপাটন করে ফেলছে। যেদিকে দেখেন নিত্যানন্দ মহাশয় সেই দিকে মহাপ্রেম ভক্তি বৃষ্টি হয়। সবার হইল সর্বশক্তি অধিষ্ঠান, সর্বজ্ঞতা বাক সিদ্ধি হইল সবার। সবার মধ্যে সমস্ত শক্তি শ্রীমান নিত্যানন্দ প্রভু অর্পণ করে দিলেন। আর সেই পার্ষদগণও তারা যাকে স্পর্শ করছেন, সবে যারে পরশ করেন হস্ত দিয়া, সেই হয় বিহল সকল পাশরিয়া। এই প্রকার এই রূপে পানিহাটি গ্রামে 3 মাস নিত্যানন্দ প্রভু করে ভক্তির বিলাস। 3 মাস কারো বাহ্য নাহিক শরীরে, দেহ ধর্ম তিলার্ধেকে কারে নাহি স্ফুরে। 3 মাস কেহ নাহি করিল আহার, সবে প্রেম সুখে নৃত্য বহি নাহি আর। 3 মাস পর্যন্ত আহার নাই, তৃষ্ণা নাই, অনবরত তারা প্রেমানন্দে নৃত্য করে যাচ্ছে। শ্রীমান নিত্যানন্দ প্রভু এই প্রকার সমস্ত পার্ষদগণ সহিত লীলা করতেছেন। একদিন শ্রীমান নিত্যানন্দ প্রভুর অলঙ্কার ধারণ করতে ইচ্ছা জাগলো, তো সেখানে দিব্য দিব্য সমস্ত অলঙ্কার মহা মহা ভাগ্যবান ব্যক্তিগণ এনে
নিত্যানন্দ প্রভু চরণে প্রণাম করতে লাগলেন, প্রণাম করতে লাগলেন। সুকৃতি সকলে দিয়া করে নমস্কার, মণি সুপ্রবাল পট্টবাস মুক্তাহার। সুবর্ণের অলঙ্কার, রৌপ্যের অলঙ্কার, নানা প্রকার মণি মুক্তা, এই সমস্ত দিব্য অলঙ্কার শ্রীমান নিত্যানন্দ প্রভু কর্ণে কুণ্ডল তিনি ধারণ করলেন, মস্তকে নীল পটবস্ত্র তিনি পগড়ি ধারণ করলেন, তার উপরে দিব্য মালা বেষ্টন করলেন। শ্রী সমস্ত পার্ষদ গণও নানা প্রকার দিব্য অলঙ্কার ধারণ করলেন। এইবার সমস্ত ভক্তগণকে নিয়ে শ্রীমান নিত্যানন্দ প্রভু সেই সুরধীন গঙ্গার কুলে কুলে সমস্ত গ্রামে গ্রামে পর্যটন করতে লাগলেন। প্রত্যেক ভক্তদের গৃহে গৃহে যেতে লাগলেন। তবে প্রভু সর্বপারিষদ গণ মেলি ভক্ত গৃহে করে প্রভু পর্যটন খেলি। জাহ্নবীর দুই কুলে যত আছে গ্রাম, সর্বত্র ভ্রমেন নিত্যানন্দ জ্যোতির ধাম। সেই পানিহাটি থেকে শ্রীমান নিত্যানন্দ প্রভু জাহ্নবীর কুলে কুলে যত গ্রাম ভক্তদের গৃহে সংকীর্তন করতে করতে আগে বাড়তে লাগলেন। আর দর্শন মাত্র সর্বজীব মুগ্ধ হয়, নাম তনু দুই নিত্যানন্দ রসময়। নামও নিত্যানন্দ আর ওনার বিগ্রহ নিত্যানন্দ। দর্শন মাত্রে সবাই আনন্দে পরিপূর্ণ। পাষণ্ডিও দেখিলেই মাত্র করে স্তুতি, সর্বস্ব দিবারে সেই ক্ষণে হয় মতি। যারা পাষণ্ডী ব্যক্তি তারাও দর্শন মাত্রে মনে হচ্ছে সেই নিত্যানন্দ প্রভু চরণে সর্বস্ব মানে নিজেকে পর্যন্ত অর্পণ করে দিতে, কেবল দর্শন মাত্রে। সবারে কৃপা দৃষ্টি করেন প্রচুর। আর নিত্যানন্দ স্বরূপের সর্বত্র সবই মধুর। কি ভোজনে কি শয়নে কিবা পর্যটনে, ক্ষণিক না যায় ব্যর্থ সংকীর্তন বিনে। এমন সেই নামানন্দে তারা বিভোর, প্রেমানন্দে বিভোর। শ্রীমান নিত্যানন্দ প্রভু কৃপায় ভক্তগণ এমন তারা সেই ভগবান নামের যে দিব্য আনন্দকে আস্বাদন করছেন। কি ভোজন, কি পর্যটন, কি শয়ন, সর্ব সময় সংকীর্তন। রূপ গোস্বামী পাদ বলছেন, তুণ্ডে তাণ্ডবিনিংরতিং তুণ্ডাবলি লব্ধয়ে কর্ণ ক্রোড় কুড়ম্বিনী ঘটয়তে কর্ণার বুধেব শ্রিয়ম। ये नाम যখন জিহ্বায় মুখে নৃত্য করে, একটি জিহ্বাতে কৃষ্ণ নাম উচ্চারণ করে তৃপ্তি লাভ হয় না, তখন ইচ্ছা হয় হে বিধাতা আমাকে একটি জিহ্বা কেন দিলেন, আমাকে কোটি কোটি জিহ্বা কেন দিলেন না। এই কানের মধ্যে যখন কৃষ্ণ নাম প্রবেশ করে তখন মনে হয় আমাকে অর্বুদ অর্বুদ অযুত অযুত কান কেন প্রদান করলেন না, এই দুটো কান কেন দিলেন। এই নামানন্দে এমন তারা বিভোর। কি শয়ন কি ভোজন, সব সময় সংকীর্তন ছাড়া মানে তাদের বিরাম নাই। যেখানে করেন নৃত্য কৃষ্ণ সংকীর্তন, তথায় বিহল হয় কত কত জন। গৃহস্থের শিশু কোনো কিছুই না জানে, তাহারাও মহা মহা বৃক্ষ ধরি টানে। ছোট ছোট শিশুগুলো তারা কিছুই জানে না। নিত্যানন্দ প্রভু তাদেরকে এমন প্রেমে উন্মত্ত করে দিচ্ছেন, সেই ছোট ছোট শিশুগুলো বিশাল বিশাল বৃক্ষকে দিয়ে উৎপাটন করে ফেলছে। মানে লোকে আশ্চর্য পড়ে যাচ্ছে। হুঙ্কার করিয়া বৃক্ষে ফেলে উপাড়িয়া, মুইরে গোপাল বলি বেড়ায় ধাইয়া। মানে তাদের মধ্যেও সেই প্রেমের এমন আবেশ। মুইরে গোপাল বলি বলে বেড়ায় ধাইয়া, সেই বিশাল বিশাল বৃক্ষকে সেই প্রেমানন্দে তারা উৎপাটন করে ফেলছে। হেন সে সামর্থ্য এক শিশুর শরীরে,
শতজনে মিলিয়াও ধরিতে না পারে, সেই বালকের মধ্যে এমন শক্তি, শত ব্যক্তিও তাকে ধরে সামলাতে পারছে না। শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য জয় নিত্যানন্দ বলি সিংহনাদ করে শিশু এই কুতূহলী। সিংহের মতো গর্জন করছে সে বালকগুলো, জয় শ্রীকৃষ্ণ জয় নিত্যানন্দ বলে। এই মতো নিত্যানন্দ বালক জীবন বিহল করিতে লাগিলেন শিশুগণ। মাসে কেউ এক শিশু না করে আহার, দেখিতে লোকের চিতে লাগে চমৎকার। এক এক বালক এক এক মাস পর্যন্ত আহার করছে না। শ্রীমান নিত্যানন্দ প্রভু এমন প্রেম প্রদান করছেন, হইলেন বিহল সকল ভক্তবৃন্দ, সবার রক্ষক হইলেন নিত্যানন্দ। পুত্র প্রায় করি প্রভু সবারে ধরিয়া, করায়েন ভোজন আপন হস্ত দিয়া, কাহারে ও বাঁধিয়া রাখেন নিজ পাশে, বাঁধেন মারেন তব অট্টঘট্ট হাসে। সেই বালকগুলোকে শ্রীমান নিত্যানন্দ প্রভু নিজের হস্তে তাদেরকে ভোজন করছেন, কখন তাদের বেঁধে রাখছেন, কখন তাদেরকে পিটতেছেন, কিন্তু প্রেমানন্দে, মানে সেই নিত্যানন্দ প্রভু প্রহার করছেন তাতেই আনন্দ, সবই আনন্দ সেখানে। এই প্রকার শ্রীমান নিত্যানন্দ প্রভু জাহ্নবীর কুলে সমস্ত গ্রামে গ্রামে গৃহে গৃহে নাম প্রেম প্রচার করতে করতে এড়িয়া দহে পৌঁছালেন, যেখানে গদাধর দাসের শ্রীপাঠ। একদিন গদাধর দাসের মন্দিরে আইলেন তানে প্রীতি করিবার তরে। এ গদাধর দাস যিনি গোপী ভাবে নিমগ্ন, আর যেখানে শ্রীমান নিত্যানন্দ প্রভু দান লীলা করেছিলেন, আর সেখানে গদাধর মন্দিরে যখন নিত্যানন্দ প্রভু আছেন পৌঁছালেন, দেখিলেন গোপী ভাবে গদাধর দাস মহাশয় হইয়া আছেন অতি পরানন্দময়, দেহ স্মৃতি নাই, সেই গোপী ভাবে দাঁড়িয়ে আছেন, মাথায় একটি গঙ্গা জলের কলসি নিয়ে, আর কে গোরস নিবি, কে দুগ্ধ নিবি, বলে তিনি মানে দাঁড়িয়ে আছে, বাহ্য দশাই নাই। গদাধর দাস সেখানে নিত্যানন্দ প্রভু পৌঁছালেন, নিরবধি ডাকে, কে নিবি, গোরস বাল আর মস্তকে করিয়া গঙ্গা জলের কলস। গঙ্গা জলের কলস নিয়ে গোপী ভাই বলছেন, কে গোরস নিবি, কে দুগ্ধ নিবি বলে। শ্রী গোপাল, শ্রী বাল গোপাল মূর্তি তান দেবালয়ে, আচিল পরম লাবণ্যের সমুচ্চয়ে। ওনার মন্দিরে সেই গোপালের দিব্য মূর্তি, মানে অদ্ভুত সে দিব্য মূর্তি দেখি, বাল গোপালের মূর্তি মনোহর, প্রীতি নিত্যানন্দ এলা বক্ষের উপর। মানে সে গোপালের এমন দিব্য মূর্তি ছিল, যাকে দর্শন মাত্রে শ্রীমান নিত্যানন্দ প্রভু মুগ্ধ হয়ে আর গোপালকে নিজের বক্ষস্থলে নিয়ে নিলেন, বক্ষস্থলে নিয়ে নৃত্য করছেন। অনন্ত হৃদয়ে দেখি শ্রীবাল গোপাল সর্বগণে হরিধ্বনি করিল বিশাল। সেই অনন্ত শ্রীমান নিত্যানন্দ প্রভুর হৃদয়ে গোপালকে দেখে সর্বগণে আনন্দে হরিধ্বনি করতে লাগলেন। হুঙ্কার করিয়া নিত্যানন্দ চন্দ্র রায়, করিতে লাগিল নৃত্য গোপাল লীলায়। দান খণ্ড গায়েনে মাধবানন্দ ঘোষ, শুনি অবধূত সিংহ পরম সন্তোষ। দান খণ্ড দান লীলা, সেই গদাধর দাসের ভাবকে দেখে শ্রীমান নিত্যানন্দ প্রভুর সেই দান লীলার স্ফূর্তি হল। একদিন গোচারণ করছেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গোবর্ধন তরটিতে, গোপীগণের একটি ইচ্ছা, তাদের কৃষ্ণ হি তন, কৃষ্ণ হি মন, কৃষ্ণ হি বুদ্ধি, কৃষ্ণ হি
সবকিছু তন্মনস্কা তদালাপা তদ বিচেষ্টা তদাত্মিকা, কৃষ্ণকে ছেড়ে কিছুই না। তাদের যে সংসারের যত প্রকার ব্যবহার সব কৃষ্ণকে নিয়ে, তাদের সংসার, তাদের মন, তাদের সবকিছু কৃষ্ণ ছাড়া। যখন গোচারণ করতে যাচ্ছেন গোপাল, তো তারা কৃষ্ণের দর্শন ছাড়া তাদের ত্রুটি যুগায়তে ত্বম অপশ্যতাম, একটি ত্রুটিকাল যুগের মতো প্রতীত হয়। সেই জন্য দুধ দহি বিক্রি করা তাদের ধর্ম ছিল। সেই দুধ দহি বিক্রি করার ছল নিয়ে তারা যেতেন কোথায় গোচারণ করছে, আর সেখানে গিয়ে ঘরে কি বলবে, গালি দিবে, মারবে, যা হোক না কেন, গোপালকে নিয়ে তাদের সবকে যোগ। একদিন গোবর্ধনের তটে শ্রী কৃষ্ণ সখাগণের সহিত গোচারণ লীলা করছেন, আর সেইখানে গোপীগণ পৌঁছে গেলেন। আর ভগবান তো তিনি ভাবগ্রাহী জনার্দন, তাদের ভাবকে জানেন। তাই ভগবান যদ্যপি তিনি আত্মারাম, তিনি আপ্তকাম, তিনি পূর্ণকাম, কিন্তু সেই মানে গোপীগণের যে প্রেম, তাদের যে ভাব, যদ্যপি তিনি পূর্ণকাম, তিনি পূর্ণানন্দ, কিন্তু উনার মধ্যেও ইচ্ছা প্রকট করে দিচ্ছে। যদ্যপি তিনি নিষ্ক্রিয় ক্রিয়াহীন, কিন্তু উনার মধ্যেও ইচ্ছা উৎপন্ন হয়ে যাচ্ছে। এই গোপী প্রেম, ভক্তগণের যে প্রীতি, সেই প্রীতি হি ভগবানকে সবকিছু করাতে বিবশ করে ফেলে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাদের সেই ইচ্ছাকে জেনে সেখানে পৌঁছে গেলেন। আর ভগবান সেই যে মার্গ ছিল, যার নাম পড়ে পড়ল দান ঘাটি, সেইখানে ভগবান মার্গে দুই দিকে নিজের দুটো চরণকে প্রসারিত করে দাঁড়িয়ে গেলেন, আর বলছেন, গোপী তুই রোজ রোজ এই রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিস, দুধ দই বিক্রি করার ছলে, বিক্রি করার জন্য। আরে তোমরা যে বিক্রি করছো তার একটা সেল ট্যাক্স আছে কি নাই? তুমি কর দিয়েছ? আমার বাবা রাজা এখানকার, গোকুলের রাজা, ব্রজের রাজা, তো সেই জন্য কর দিয়ে যাও, ট্যাক্স দিয়ে যাও, তারপরে আগে যাবে। আর গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণকে দেখে তাদের আনন্দের সীমা নাই, আর বলছেন, রাস্তা থেকে সরে যাও, নলে এক্ষুনি গিয়ে কংস রাজাকে সব তোমার নামে বলে দিব। তোমার সব ট্যাক্স, তোমার রাস্তা সব, গরুর পিছনে সারাদিন দৌড়াতে থাকো ধবলি শ্যামলি বলে, আর এখানে রাজগিরি দেখাচ্ছ, আমাদের থেকে ট্যাক্স নিবে। এখনই কংসকে গিয়ে বলবো, বেঁধে নিয়ে পালিয়ে যাবে। শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, গোপী আমি শপথ করে বলছি, সে কংসকে একদিন মারবই মারব, তার বধ করবই করব। এই প্রকার সেখানে কথোপকথন হয়। আর সখাগণ তো চারদিকে তারা শ্রীকৃষ্ণের ঈশায় লুকিয়ে থাকেন, আর তাদের মস্তকে যে দুধ দহির ভাণ্ডগুলো চারদিকে দিকে ইট পাথর দিয়ে মারেন, আর সেইগুলোকে, আর গোপীগণ তাতেই প্রসন্ন হয়ে যান। সেখানে একটি পাতা ছিল দোনার আকৃতি, বিলকুল দোনা মানে দোনা বাটির আকৃতি ছিল সেই পাতাগুলো। সেই পাতাগুলো নিয়ে আর সেই দুধ দইকে তারা উঠিয়ে পান করছেন, এই আনন্দ। তাতে গোপীগণও আনন্দিত হয়ে হাসতে হাসতে সেখান থেকে প্রস্থান করলেন। সেই যে দান লীলা, গদাধর দাসের সেই ভাবকে দেখে দান লীলা কীর্তন করলেন, আর শ্রীমন নিত্যানন্দ প্রভু শ্রবণ করে পরম আনন্দকে প্রাপ্তি করলেন। ভাগ্যবন্ত মাধবের হেন কণ্ঠ ধ্বনি শুনিতে আবিষ্ট হয় অবধূত মণি, এই রূপ লীলা তান
নিজ প্রেম রঙ্গে সুকৃতি শ্রী গদাধর দাস করি সঙ্গে। গোপী ভাবে বাহ্য নাই গদাধর দাসে, নিরবধি আপনাকে গোপী হেন বাসে। দান খণ্ড লীলা শুনি নিত্যানন্দ রায়, যে নৃত্য করেন তাহা বর্ণন না যায়। প্রেম ভক্তি বিকারের যত আছে নাম, সব প্রকাশিয়া নৃত্য করে অনুপম। বিদ্যুতের প্রায় নৃত্য গতির ভঙ্গিমা, কিবা সে অদ্ভুত ভুজ চালন মহিমা। কিবা সে নয়ন ভঙ্গি কি সুন্দর হাস, কিবা সে অদ্ভুত শির কম্পন বিলাস। একত্র করিয়া দুই চরণ সুন্দর, কিবা জোড়ে জোড়ে লম্ফ দেন মনোহর। যেদিকে চাহেন নিত্যানন্দ প্রেম রসে, সেই দিকে স্ত্রী পুরুষে কৃষ্ণ রসে ভাসে। হেন সে করেন কৃপা দৃষ্টি অতিশয়, পরানন্দ দেহ স্মৃতি কারো না থাকয়ে। যে ভক্তি বাঞ্ছেন যোগীন্দ্রাদি মুনিগণে, নিত্যানন্দ প্রসাদে সে ভুঞ্জে যেতে জনে। যোগীন্দ্র মুনীন্দ্র গণের যে দুর্লভ যে ভক্তি কি শ্রীমৎ নিত্যানন্দ প্রভু কেবল দৃষ্টি মাত্রে কি স্ত্রী পুরুষ বালক বৃদ্ধ যুবা সবাইকে দান করে। বলছেন সেই বিরাট বিরাট শক্তিমান পুরুষ হস্তি সম জন, না খাইলে 3 দিন চলিতে না পারে দেহ হয়ে অতি ক্ষীণ। হস্তির মতো মানে বলিষ্ঠ পুরুষগণ সে যদি 3 দিন আহার না করে সে চলতে পারে না। কিন্তু এখানে সেই বালকগুলো শিশুগুলো 1 মাস আহার করে নাই। 1 মাস এক শিশু না করে আহার, তথাপিও সিংহ প্রায় সর্ব ব্যবহার। প্রেমানন্দে এমন বিবর হেন শক্তি প্রকাশেন নিত্যানন্দ রায়, তথাপি না বুঝে কেহ চৈতন্য মায়ায়। এই মত কতদিন প্রেমানন্দ রসে, গদাধর দাসের মন্দিরে প্রভু বৈশে। শিব নিত্যানন্দ প্রভু এই গদাধর দাসের যে শ্রীপাঠ এই এড়িয়াদয় কিছুদিন সেখানে প্রেম লীলা প্রচার করলেন। একদিন এক গদাধর দাস সেই গোপী ভাবে তিনি নিমগ্ন। সেখানে এক কাজী ছিল যে মহা বৈষ্ণব দেশী, বৈষ্ণবগণকে খুব কষ্ট প্রদান করত, দেখলেই তাদের জাতিকে নিয়ে নিত। আর গদাধর দাসের মনে কি উঠল, আর গদাধর দাস পৌঁছে গেলেন কাজীর নিকটে। সেই গ্রামে কাজী আছে পরম দুর্বার, কীর্তনের প্রতি দেশ করয়ে অপার। পরানন্দে মত্ত গদাধর মহাশয় নিশা ভাগে গেলা সেই কাজীর আলয়ে। রাত্রিতে পৌঁছে গেল, কোনো ভয় নাই। কত সেখানে দুষ্ট মুসলমান জবনগণ আছেন, কোন প্রকার ভয় নাই। তিনি সে গভীর ভাবে উন্মত্ত হয়ে পৌঁছে গেলেন। আর যে কাজীর ভয়ে লোক পলায় অন্তরে, নির্ভয়ে চলিলা নিশা ভাগে তার ঘরে। নিরবধি হরিধ্বনি করিতে করিতে প্রবিষ্ট হইলা গিয়া কাজীর বাড়িতে। এ নিত্যানন্দ প্রভুর শক্তি, শক্তিমান হয়ে সেখানে পৌঁছে গেলেন। দেখে মাত্র বসিয়া কাজীর সর্বগণে, বলিবার কারো কিছু না আইসে বদনে। গদাধর বলে, আরে কাজী বেটা কোথা, ঝাঁট কৃষ্ণ বল নহে ছিড়িবাউ মাথা। এ কাজী কোথায় গেল, ডাক ওকে। বলে তুরন্ত এখনই কৃষ্ণ বলে বল, কৃষ্ণ বল, নইলে তোর মাথাকে ছিড়িয়ে নিয়ে যাব। অগ্নিহেন ক্রোধে কাজী হইলা বাহির। কাজী শুনে ক্রোধিত হয়, অগ্নির সমান লাল লাল চোখ করে বেরিয়ে হয়েছে। আর গদাধর দাসকে দেখা মাত্রই শান্ত হয়ে গেল। গদাধর দেখি মাত্র হইলা স্থির। কাজী বলে, গদাধর তুমি কেন এথা? গদাধর বলে, আছই কিছু কথা।
তোমার সঙ্গে কিছু কথা আছে। কি কথা? বলে শোনো, শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য মহাপ্রভু শ্রীমন নিত্যানন্দ প্রভু সবার মুখে নাম কীর্তন করিয়েছেন আর সবাইকে প্রেম দান করেছেন। সেই জন্য তোকে আজকে কৃষ্ণ বলতে হবে। তোর মুখেও শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নিত্যানন্দ প্রভু অবতরী জগতের মুখে বলাইলা হরি হরি, সবে তুমি মাত্র নাহি বলো হরি নাম, তাহা বলাইতে আইলাম তোমার স্থান। কেবল তোমার ছাড়া সবার মুখে তিনি হরিনাম কীর্তন করেছেন। তোমার মুখে হরিনাম বলাবার জন্যই আমি এসেছি। পরম মঙ্গল হরিনাম বলো তুমি, তোমার সকল পাপ উদ্ধারিব আমি। যদ্যপি কাজী মহাহিংসক চরিত, তথাপি না বলে কিছু হইলা স্তম্ভিত। হাসি কাজী বলে শুনো দাস গদাধর, আজি বলিবাও হরি কালি বলিবাও হরি, আজি যাহ ঘর। যদ্যপি মহাদুষ্ট ছিল কাজী, কিন্তু গদাধর দাসের যে প্রভাব, সে কিছুই বলতে পারছে না। যখন গদাধর দাস বলছে তোমাকে আজকে হরিনাম উচ্চারণ করতেই হবে, হরি বলতেই হবে, তখন কাজী বলছে ভয় ভয় কি গদাধর দাস আজকে তুমি যাও, আজকে আমি হরি বলবো না, কালকে বলবো। গদাধর দাস প্রসন্ন হয়ে গেলেন, বলে আর বলতে আর হয়ে গেছে, কালকে আসতে হবে না, তোমার মুখে হরিনাম উচ্চারণ হয়ে গেছে। হরিনাম মাত্র শুনিলেন তার মুখে, গদাধর দাস পূর্ণ হইলাম প্রেম সুখে। গদাধর দাস বলে আর কালীর কেনে, এই তো বলিলা হরি আপন বদনে। আর কালকে কেন, এই তো তুমি বললে, আর তোর অমঙ্গল নাহি কোন ক্ষণ, যখন করিলা হরি নামের গ্রহণ। শ্রীমান নিত্যানন্দ প্রভু এই প্রকার মানে কাউকে শ্রীমান মহাপ্রভু আদেশে সবাইকে প্রেম প্রদান করলেন। একবার হরিনাম উচ্চারণ করিয়ে যে কোনো প্রকারে প্রেম প্রদান করলেন। এত বলি পরম উন্মাদে গদাধর, হাতে তালি দিয়া নৃত্য করে বহুতর। কতক্ষণে আইলেন আপন মন্দিরে, নিত্যানন্দ অধিষ্ঠান যাহার শরীরে। হেনমতে গদাধর দাসের মহিমা, চৈতন্য পার্ষদ মধ্যে যাহার গণনা। যে কাজীর বাতাস না লয়ে, সাধু জনে পাইলেই জাতিমাত্র লয় সেই ক্ষণে। সাধুদেরকে দেখা মাত্রই তাদের জাতিকে নিয়ে নিত যে কাজী। হেন কাজী দুর্বার দেখিলে জাতি লয়, হেন জনে কৃপা দৃষ্টি কইলা মহাশয়। হেন জন পাশরিল সব হিংসা ধর্ম, ইহারে সে বলি কৃষ্ণ আবেশের কর্ম। এমন দুষ্ট জবনকেও তিনি উদ্ধার করে নিলেন। সত্য কৃষ্ণ ভাব হয় যাহার শরীরে, অগ্নি সর্প ব্যাঘ্রতারে লঙ্ঘিতে না পারে। এই কৃষ্ণ প্রেম এমন, কৃষ্ণ ভাব এমন, তার কেউ কিছুই করতে পারে না। ব্রহ্মাদির অবিষ্ট যে সব কৃষ্ণ ভাব, গোপীগণে ব্যক্ত যে সকল অনুরাগ, ইঙ্গিতে সেসব ভাব নিত্যানন্দ রায় দিলেন সকল প্রিয় গণের কৃপায়। সেই গোপীগণের যে প্রেম ভক্তি, সেই প্রেম ভক্তিকে শ্রীমান নিত্যানন্দ প্রভু মহাপ্রভুর আজ্ঞায় সবাইকে প্রদান করছেন। আগে শ্রীমান নিত্যানন্দ প্রভু পার্ষদগণকে নিয়ে সচী মাতাকে দর্শন করার জন্য তিনি আরো আগে যাচ্ছেন, সব খড়দ গ্রামে আর অম্বিকা নগর হয় তিনি আগে যাচ্ছেন নবদ্বীপের দিকে। আর এই সমস্ত লীলা যা কিছু বর্ণন করছেন আমরা আগামী কাল হি শ্রবণ করব। বলে সবার সদগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু কি, শ্রী প্রেম প্রদাতা শ্রীমান নিত্যানন্দ প্রভু কি, শ্রী জগন্নাথ ভগবান কি, নৃसिंह भगवान की, श्री कविराज गोस्वामी पाद की, श्री श्री चैतन्य चरितामृत की,
नामाचार्य हरिदास ठाकुर की, श्रीमद राधा रमण देव की, श्री श्रीपाद रामदास बाबा जी महाराज की, श्रीमद राधा चरणदास बाबा जी महाराज की, श्री गुरु महाराज की। जय जय श्री राधे निताय गौर हरि बोल।